في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرزقا وتمتعه فيه طويلا يا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد بانی اللہ محمد وآل محمد کے صدقہ کر کے بانی مجلس کی یہ پرخلوص و فیاضہ اپنے دربار میں قبول و منظور فرما۔ مالک کریم چاچے نذیر صاحب کے رزق وقت میں اضافہ فرما، ان کو بچوں کے ساتھ آباد و شاد فرما، اسے کسی کمینے کا محتاج نہ کر۔ میری والدہ محترمہ بیمار ہے، بیمار کربلا کے صدقے میں شفیع کلی عطا فرما۔ مالک ہم وارث کے ہوتے ہوئے لاوارثوں کی طرح جی رہے ہیں، ہمارے حقیقی وارث حجت خدا ولی اللہ سر کے ظہور میں تجیب فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے سہارا درود کرنے بلند صلوات۔ الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصاً علی محمد المصطفى خاتم لما سبق الفاتح لمن غلب المحنن الحق بالحق ابھلکاؤسم محمد وَأَهْلِ الْبَيْتِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُطَهِّرِينَ الشُّرَفَاء وَلَعنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَغَصْبِ حُقُوقِهِمْ وَمُنْكَرِينَ وِلَایَتِهِمْ وَفَضَائِلِهِمْ وَمُصَائِبِهِمْ وَغَیبَتِهِمْ أَجْمَعِینَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم أفضلنا محمد وأوسطنا محمد وآخرنا محمد وكلنا محمد۔ جتنے آل محمد بلند ہیں بلند صلوات۔ آپ جاگ رہے ہیں تو جس کا علم برآمد ہونا اسی کے فضائل پڑھوں، اور مجھے تو جو ہے میری طرف پڑھے جی کچھ میں نے پڑھنا ہے عباس کا حملہ۔ چچا جی اور جڑا حملے چ سو جائے ادھر سیر اتر جاتا ہے۔ ہاں میرا یہ قانون ہے، میں ایسے پڑھتا ہوں، میں نے استاد معظم سے جو سیکھا ہے وہی ممبر پہ پڑھتے ہیں، جس کی شہادت پڑھنی ہے اسی کے فضائل پڑھتے ہیں۔ ادھر ادھر میں ویکھن نہیں دینا، جنہوں جلدی ہے جنہیں گلہ کرنی ہو باہر چلا جائے۔ تو اسی سارے اٹھ کٹور جو میں پھر بھی حسین کا ذاکر ہوں، تم سارے بولو میں پھر بھی حسین کا ذاکر ہوں۔ اور یہ وہ جنگ ہے جو میں نے شہنشاہ عباس کی زری میں پڑھی ہے اور قبر عباس پہ ہاتھ رکھ کے پڑھی ہے۔ کون عباس آئی دشت میں یہ صدا، اے پیارے عباس یہ لوح و قلم کے آج سے تو ہم تیرے ہیں۔ نانا تو اپنی چوپ ازما میں حسین کی عطا ازماتا ہوں کہ اگر تیرے ہاتھ کا مالک عباس ہوا پھر تیرا ہاتھ بلند ہو جائے گا۔ آئی دشت میں یہ صدا، اے پیارے عباس یہ لوح و قلم کیا آج سے تو ہم تیرے ہیں۔ کر دیا ہے میں نے تجھ سے وعدہ وفا، اتنی میری مسجدیں نہیں جتنے علم تیرے ہیں۔ من کنتو مولا من کنتو مولا داماد پیغمبر حسنین کا بابا اے فاتح خیبر من کنتو مولا کعبے کا گوہر کعبے کا مقدر قرآن کا وارث شیعہ دا پیر نعرہ حیدری۔ استاد معظم شہید ولایت کا جملہ کہوں پھر بندہ دیکھو کہ جو عباس کے فضائل میں انتظار بھئی چپ کر گیا، جملہ ہی اتنا بڑا ہے۔ کون عباس؟ اللہ کا جلال، اللہ کا غضب، 40 سال کی چپ سے مصطفیٰ کی رسالت کو منوانا، اللہ کی توحید کو منوانا، علی کے ید اللہ والے ہاتھ، عین اللہ والی آنکھیں، لسان اللہ والی زبان، عذر اللہ والے کان، خود وجہ اللہ، نفس اللہ، خلیفت اللہ، جو علی کو مانے وہ رحمت اللہ، جو چھوڑے وہ لعنت اللہ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر حیدری۔ اللہ کا غضب، مصطفیٰ کی 40 سال کی چپ سے اس کی توحید، اپنی رسالت کو منوانا، علی کا ید اللہ والے ہاتھ، عین اللہ والی آنکھیں، لسان اللہ والی زبان، عذر اللہ والے کان، خود نفس اللہ، جناب زہرا کی عصمت، حسن کا سفر، حسینیت کے خالق و حسین کا انکار، سید و ساجدین کے سجدے، باقر العلوم کا علم، جعفر صادق کی صداقت، موسیٰ اعظم کی عطا، القدر والقضاء سرکار رضا کی رضا، محمد کی کجود، علی نقی کی نکافت، حسن عسکری کی حبت، 12ویں آقا کی قیامت، ایک ہی جسد میں ڈھل کے علی کی انگلی پکڑ کر چلنا سیکھے تو اسے عباس کہتے ہیں۔
सावती से तो सलामती वास्ते बुलंदतर सलवार किसी और का भी दिल होवे तो इनकार नहीं तो जो है कौन अब्बास अब्बास फना को दश्ते बका में उतार देता है जल्दी इतनी है टाइम इतना है अब्बास फना को दश्ते बका में उतार देता है टूटा हुआ मोमन का बख्त सवार देता है पानी की गर्ज से तो हजारों मरते देखे हैं ना सर अब्बास प्यास से पानी को मार देता है कौन अब्बास मैंने वेख्या जी इधर आपस से ना गल करे एडा अच्छा सुनने वाले तो हम आपस ने मैंने वेख मैं इधर उधर वेख नहीं देना मैं बच्चा नहीं मैं पहली मजलिस 5 साल अल्लामा नासिर अब्बास की नालैन को पलकों से साफ किया है हाँ हाँ तो जो है कौन अब्बास किस बादशाह का नाम अब्बास है जिसकी नयाम के बिस्तर पे सोई हुई तलवार नहीं आकाजादी ने हुसैन सरदार से पूछा शब्द अशूर को हुसैन सिपाहियों से लड़ता है फौजियों से लड़ता है अगर तेरी लड़ाई यजीद के साथ है तो यजीद तो इससे लड़ने करबला में आया क्यों नहीं हाय हाय उस बंदे दे सर ते आन गया कहना कि तू चुप दा बादशाह जेड़ा हुण भी चुप कर गया इंतजार भाई बहन का माथा चूम के हुसैन सरदार फरमाते हैं उसे तेरे जोहरे ज़बत के आकाश से डर लगता है तपते हुए सहरा में प्यास से डर लगता है आया नहीं इसलिए मुझसे लड़ने यजीद उसे तेरे अब्बास से बहुत डर लगता है सलामत रखे इमाम हुसैन आपको सलामत रखे यही हक बनता था जो आप खड़े होकर बोले यहीं पे खड़े रहना और जुमला सुनना अल्लाह की मदद की कसम अली की विलायत की कसम सैयदा की उस्मत की कसम हसन के जबर की कसम हुसैन के खालिक हुसैन के इनकार की कसम सैयद साजिदीन के सैयदों की कसम बाकर अलूम के इल्म की कसम जाफर सादिक की सदाकत की कसम मूसा काज़म की अता की कसम अल-कद्र बल-कद्र से करे रज़ा की कसम मोहम्मद हकी के झूठ की कसम अली नकी की निकाबत की कसम हसन अस्करी की हाफत की कसम और पार में आकर की काबत की कसम कुरान पढ़ने से अकल पाक होती है अली अली करने से नस्ल पाक अल्लाह अकबर कौन अब्बास याद ना जहाज शुरू किया जिसके कपड़े अदरीस नबी सिए जबरील लेके आए उसे हुसैन कहते हैं और हुसैन की माँ जिसके कपड़े सिए उसे अब्बास कहते हैं जुमला सुनना पूरा पंडाल में इंतजार खड़ा हो जाए इस जुमले की दाद नहीं हो जिसका झूला चलाने के लिए नबी कतारों में खड़े हो उसे हुसैन कहते हैं और हुसैन जिसका झूला चलाए उसे अब्बास कहते हैं कौन आया है आज घर में कि अली भी खुद मुस्कुरा रहे हैं जरूर इसको आलम मिलेगा अभी से तेवर बता रहे हैं हुसैन सोते थे जब भी अक्सर मलक झुलाते थे उसका झूला ये कौन आराम कर रहा है कि हुसैन झूला जला रहा है पिछले ठीकों को अदा पाशाह को लड़ाई बोलो ना अब्बास के सदके में हुसैन रिस्क देता है अब्बास नाज़-ए करबला है हाँ हाँ मैंने गाजी शहनशाह की जरी पे जुमला कहा जितने हजार थे इतनी दाद हुई इतनी दुआ हुई कौन अब्बास माशाअल्लाह वाह वाह हम सारे आदम की औलाद हैं आदम का अल्लाह कपड़े दे का नहीं अर्श की चीज फर्श पे नहीं जा सकती जुमला कहना है कि जरा मैं शहनशाह की जरी चक कहते ज़वारा नहीं दाद थी और नवाब शाह करबला नवाब शाह सिंध ए ईमानदार ने बादशाह के फजाइल के उठ के खड़े हो गए मैं नहीं कहूँगा कि उठ के खड़ो लेकिन जुमले की कदर करना मौला कपड़े दें अर्श की चीज फर्श पे नहीं जा सकती मसला मैं इंतजार भाई का मेहमान बना इसके बर्तन में इसके घर में इस्तेमाल कर सकता हूँ अपने घर नहीं ले जा सकता इसका बेटा चाहे उठा के इधर फेंके चाहे इधर फेंके आदम लेके नहीं आया हुसैन की अम्मा ने मंगवाए जबरील लेके चलने लगा आदम ने कहा मेरा अल्लाह तेरा कानून है कि अर्श की चीज फर्श पे नहीं जाती आज क्यों भेज रहा है खालिक की आवाज है आदम तुम मेहमान ने जन्नत है हुसैन माल के जन्नत है अल्लाह अकबर
चलती ला है। इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल अल्लाह नारे रसालत या रसूल अल्लाह अली वलील्लाह नारे हैदरी सभी की मजलिस में आती है अब्बास के पंजे से ये सदा, हमारा हाथ कटा है झुकाता नहीं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। चलो इतना ऐसा मजाक बना लिया, जुमला सुनना। 4 शबान को अब्बास ने 4 चांद लगा दिए। हुसैन सरदार ने अब्बास को उठाया, मस्जिद में आ गया, कहीं से नुसैरी आ गया। बस इसके बाद हमला सुनाना है। माशाल्लाह। कहीं से नुसैरी आ गया। हुसैन कहते हैं नुसैरी जा क्यों नहीं रहा? कहते मौला आज मैं ही देखूंगा। मौला नहीं तो क्यों देखेंगा? लेकिन कहते खतरा है कि कहीं मुशरकी ना हो जो मैं पहले नुसैरी ऊपर से कह रहा खतरा है कि कहीं मुशरकी ना हो जो मैं, मेरे अदराक में ये नक्शे वफा ऐसा था, भरेंगे चश्मे सागर हटा लूंगा नजरें, मैं ये देख रहा हूँ बचपन में खुदा कैसा था। नहीं जुमला सुन। कौन अब्बास? ये अपने दौर का मोहम्मद है माशाल्लाह। मेरे मुर्शद नबियों के सरदार ने फरमाया था, और मैं फिर इस मिंबर पे बांगे दोहर कह रहा हूँ, मुझे किसी का डर नहीं है। रिज़्क़ नजफ से आता है, सांसें करबला से आती हैं। जुमला में कहने लगा, हमारा अकीदा है कि अल्लाह एक है, और अल्लाह वो है जिसे अली सजदा करता है। आजकल ये भी सड़के तरा देना कि अली नू अल्लाह तो बता देना, तो तुझे अल्लाह का पता ही नहीं है मेरे। माशाल्लाह। जब मेरा मुर्शद अली कहता है ना सुभान रब्बी अल्लाह, अल्लाह को तकब्बर आ जाता है, अल्लाह मुतकब्बर कहलवाता है। फिर तकब्बर करके कहता है अफरौन नमरूद शद्दाद हरामियों, क्या तुम मुझ जैसे अल्लाह हो? मुझे तो अली भी अली मानता है। अल्लाह एक है, 1,24,000 नबी हैं, पहले आदम है, आखिरी खातम है, 4 किताबें हैं। जबरील सैयद अल मलाइका है, नौकर ज़हरा का है। माशाल्लाह। हमारा कुरान पे भी यकीन है, ये नहीं है कि हमारे 40 सिपारे हैं, हमारे भी वही हैं जो ताज कंपनी के बने। कुरान सिपारों की सूरत में नहीं आया, आयतों की सूरत में आया। माशाल्लाह। इधर चुप कर गए हो। कुरान पे तहकीक का हुक्म नहीं है, तस्लीम का हुक्म है। और आले मोहम्मद पर भी तहकीक का हुक्म नहीं है, तस्लीम का है। हुसैन खुश हो गए। तस्लीम का हुक्म है, तहकीक का नहीं। कुरान की बहुत सारी आयतें ऐसी हैं चाचा नज़ीर, बहुत सारी आयतें ऐसी हैं बंदे इंसान की अकल में नहीं आती, इंसान की अकल में नहीं आती। मैं आयत पढ़ने लगा हूँ, आदम बगैर माँ बाप के कैसे पैदा हो गया? अल्लाह कहता है तहकीक नहीं, तस्लीम करना है। नूह की कश्ती कैसे चलती रही? अल्लाह कहता है तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। यूनुस 40 दिन मछली के पेट में कैसे जिंदा रह गया? अल्लाह कहता है तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। इब्राहिम आग में कैसे बच गया? तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। इस्माइल छुरी से कैसे बच गया? तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। ईसा जिंदा सलीब से आसमान पे कैसे चला गया? अल्लाह कहता है तहकीक नहीं करनी, तस्लीम करना है। अगर ये सारी आयतों पे तस्लीम है तो फिर अली पे भी तहकीक नहीं होगी कि अली ने एक दिन में 40 घरों में कैसे अफ्तारी की थी, अली जिंदगी कैसे देता है, अली मौत कैसे देता है, अली बारिश कैसे बरसाता है, अली कल्ला कैसे उगाता है। क्योंकि जो कुरान को सोचे वो भी लानती, जो अली को सोचे वो भी लानती। कहे ना कि ये खुदा है उसे अली कहते हैं, और अली जिसे देख के कहे कि अली ऐसा होता है उसे अब्बास कहते हैं। हुण मैं पढ़न लगा हमला ते हमले च जेड़ा सौ जाना मैं पहला क्या सिर लग जांदे ते हुण वेख्या जे गाजी दा हमला, सफीन का मैदान, 1.5 लाख का लश्कर पता नहीं किदे पीछे। इतना मैं जानता हूँ 50,000 साहबाने ईमान कुल्ले ईमान के पीछे। 2 महीने गुजर गए, बात नहीं सही आंटी। 2 महीने के बाद तो जो है ना, 2 महीने के बाद रबीउल अव्वल का चांद अली की नलैन पे चौक के तलू हुआ।
نہیں ہوں زور نہیں لانا ہوں میں گل ہی انج دی پچھانی ہے میں پہلو ہی آخ دیتا کہ جڑا چپ کر گیا جڑا سو گیا وہ سر اترے گا مینوں کی لگے ہوں تو رزق بھی مانگ بے اولاد ہے تو اولاد مانگ کیونکہ نبی نے فرمایا تھا میں شہر علم ہوں علی میرا در ہے حسین نے فرمایا میں کرم کا شہر ہوں عباس میرا دروازہ ہے تو مانگ اگر اگلے سال تک نہ ملے تو پھر مجھ سے کہنا ہاں میں جملہ اتنا بڑا علی باہر نکلے علی کا پرانا دشمن مار اس نے کہا یا علی نہ تو کسی کے بچے مروانا میں مرواتا تو اپنا بھیج میں اپنے بھیجتا ہوں سرکار فرمایا مارد علی کے دشمن دے اپنے پتر ہوندے نے نہیں گالی کھا گئے ہو یار ایڈا بریک ہو گئے جڑا شیعہ تو زیادہ بریک اللہ کرے مر جائے اگیا علی دے دشمن دے مارد پتر ہوندے نے کمالا اپنا بھیج سرکار فرمایا پکے رہنا علی نے اپنے اور محمد کے مشترکہ 18 بیٹوں کو دیکھا میرا کون سا بیٹا اسے پٹا ڈالے گا سرکار سخی حسن آگے بڑھے بابا میں لڑوں کہ حسن کب تک لڑے گا اور حسن حسین تم میرے بیٹوں کے سب سے باہر آ جاؤ کیونکہ تم میرے نہیں تم محمد کے بیٹے ہو بن علی بڑے بہادر تھے آگے بڑے بابا میں لڑوں کہا چاہیے کیا 10,000 کا لشکر آپ کی زرہ آپ کی تلوار آپ کا گھوڑا کہا لڑے گا کب تک کہا بابا بہت سے نمازیں مگر بین تک ماتھا چون کے کہتے ہیں اور مگر بین کو دیر ہے مجھے جلدی ہے جملہ سننا مگر بین کو دیر ہے مجھے جلدی محمد ابن حنفی آگے بڑھے بابا میں تو تیرا موجزے کی طرح آنے والا بیٹا ہوں میں لڑوں کہا تجھے کیا کہتے جو آن نے مانگا کہا تو کب تک لڑے گا کہا زہرین تک مسکرا کے فرماتے ہیں زہرین کو دیر ہے مجھے جلدی ہے جو اشارہ سمجھ گیا 1.5 لاکھ کا لشکر ہے بس ادھر سے پتول کا بیٹا عباس نکلا نہیں جملہ پہلے سنیا ہوئے چٹی داڑی والے بزرگوں تے نہ بھولیا اگر نجید عباس ناصر تو سنے تو پھر محنت کی داد ضرور دیا مباہلے قدم جب محمد نے بیٹے مانگے تھے علی سے میری آقازادی قریب آگے کہتی تھی یا علی سودا نہ کرے کہا پتول کیسا سودا کہا تو اپنے بیٹے میرے پاپا کو دے دے میں اپنا بیٹا عباس تجھے لیندی ہوں محنت میں بولو زندگیوں میں ماں سلامی اچھی ماؤں کے بچے علی علی کرتے ہیں اپنے مرضی کے مفتی کے پاس اسے لے جاؤ اس سے پوچھو کیا اس پہ نماز واجب ہے وہ کہتا نہیں بالغ ہونے کے بعد واجب ہوگی پھر کہنا حسین کے سب سے چھوٹا نوکر کہہ رہا تھا جو بالغ ہونے کے بعد واجب ہو وہ شریعت ہوتی ہے جو ماں کی گود میں واجب ہو جائے وہ ولایت علی ہوتی ہے قدموں پہ ہاتھ رکھا کسی کے سامنے نہ جھکنے والے علی نے جھک کے دیکھا تو اپنا بچپن نظر آیا کہا عباس تو لڑے گا جی بابا کیا کیا چاہیے کیا نفس مطمئنہ کا ماننے والا عباس ہے کیا حسین کی تربیت ہے دیکھ کہتے بابا نہ تیرا لشکر چاہیے نہ گھوڑا چاہیے نہ تلوار چاہیے نہ زیرہ چاہیے عباس سے لڑے گا کب تک یہاں پہ ہاتھ رکھ کے کہتے بابا صرف 1.5 لاکھ ہی تو ہے نہیں مزہ ہی نہیں آیا تو جملے کھا گئے یہاں پہ مالک آپ کو سلامت رکھے چٹی داڑی والا بس بابا صرف 1.5 لاکھ ہے بابا مجھے تیری پکی سا ولایت کی قسم آدم سے لے کر قیامت تک جتنے تیرے دشمن مر گئے اللہ کو کہو ابھی زندہ کرے جتنوں نے پیدا ہونے ابھی پیدا کرے جتنے موجود ہیں ان کو ساروں کو ملا کے یہ سارے گھوڑے پہ سوار ہو ان میں کوئی بھی نہتا نہ ہو ہر ایک کے ہاتھ میں تلوار ہو کوئی بھی بھوکا نہ ہو کھانا کھا کے آئے کوئی بھی پیاسا نہ ہو پانی پی کے آئے مجھے بابا تیری ولایت عظمیٰ کی قسم ہے تو مجھے حکم دے میں تیرے پہلے دشمن کا سر کاٹ کے ہوا میں پھینکوں آخری کا کاٹتا ہوں گا پہلے کا زمین پہ آ جائے بیٹا ہی نہ کہنا اگلا جملہ کہیے کہ آؤ عباس آگے آگے علی پیچھے پیچھے عباس یعنی عباس اپنے ہی قدموں پہ قدم رکھتے جاتے تھے خیمے کا لڑ ہٹا اندر 2 داخل ہوئے ایک کا نام علی
ایک کا نام عباس. باہر نکلے مالک نہیں پہچان سکا, بڑا مالک کون ہے, چھوٹا مالک کون ہے. اس گھر سے کوئی بڑا چھوٹا نہیں ہوتا. جو گھر کا سب سے بڑا ہے نا, وہ گھر کے سب سے چھوٹے سے کہہ رہا تو مجھ سے ہے, میں تو سے ہوں. کہا اب میں لڑوں. اندر سے نکلے, مالک مسکرا. مولانا نے پوچھا چاچا مالک مسکرا کیوں ہے؟ کہا عباس تیری زیرہ تھوڑی سی بڑی. یہ جو زیرہ ہوتی ہے نا, یہ لباس کا حصہ نہیں ہے, یہ اوپر اس لیے پہنی جاتی کہ تیر نہ لگے, تلوار نہ لگے. کہا کتنی بڑی ہے؟ اس نے کہا مولا اتنی بڑی. عباس نے ید اللہ ہاتھ اس میں ڈالا, پھینکی زمین پہ. مالک کی آنکھیں ابھل کے باہر آ گئی. دیکھ تھا مولا یہ تو داؤد نبی کا کام تھا. وہ لوہے کو ہاتھ لگاتا تھا, وہ موم ہو جاتا تھا. مسکرا کے فرماتا وہ میرے پاپا کا نام لے کے کرتا تھا, میں خود علی ہوں. میں نے امید نہیں سی کہ تو سیڑ گئے. مولا تر سلامت رکھے, حسین کی اماں آپ کو سلامت رکھے. کی جنت نما ماحول بن گیا. بس عباس اشہل کے قریب آیا. انہیں بچیاں کو بٹھاؤ یار, اللہ دنیا. عباس مولا تیرے سلام. ابرار نمی تشیشہ گھوڑے پہ سوار. اشہل جی مالک. اشہل آج ایسے لڑنا ہے. دل اور مرتجز تمہیں چومنے آئے. مالک قرآن سے اگر اسرائیل نہ کہا کہ مولا آستہ لڑ, پھر گھوڑا ہی نہیں تیرا. ہاں ایک اور آت ہے صحیح ذرا ہوتے. ہاں چلو ایک جملہ سامنے آگیا. کربلا میں میرے بادشاہ حسین نے کہا عباس جاؤ تیسرے ساتھ سے کہو اگر آج کی رات تیرے کسی فوجی نے اونچا سانس لیا تو پھر مجھے لڑنے کی اجازت ہوگی. عباس چلے, اس کے خیمے پہ نظام مارا. وہ باہر آیا, اس نے علی کو 32 سال میں جوان دیکھا. عباس نے اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہا میں تیرے غرور فوج کے ستم گھر کو توڑ سکتا ہوں, روح کل دریاؤں کا خیموں کی طرف موڑ سکتا ہوں. میں علی ہوں, علی کا بیٹا ہوں. تو فرات کی بات کرتا, میں سورج سے پانی نہ چھوڑ سکتا. مل کے ہے. پیچھے سے علی نے آواز دی عباس. جی مال کے پاس واپس. بیٹا اسے لڑنا ہے, میرا دشمن نہ پہچان سکے کہ تو لڑ رہا ہے یا میں لڑ رہا ہوں. بابا انشاءاللہ. عباس میدان میں آیا, مارد شامی 17 بیٹوں سمیت سامنے آ گیا. اور پھر ساری فوج سے لڑنا. عباس کہتے پھر کیا؟ اس نے کہا یا علی پہلے ہم سے لڑ, پھر ساری فوج سے لڑنا. کہا پھر کیا؟ اس نے کہا یا علی ہم سے لڑ, پھر ساری فوج سے لڑنا. مولا کہتے پھر کیا؟ اس نے کہا یا علی آج اپنا نام سن کے خوش کیوں ہو رہے ہو؟ یوں نقاب کا الٹ کے کہتے تو نے پہلی دفعہ علی کا بڑا مزہ آ رہا تھا. جس جملے کے لیے میں نے محنت کیا وہ جملہ آ گیا. تو نے پہلی دفعہ علی کہا ہے, بڑا مزہ آ رہا. آپ نے کہا سفین پڑھنے کا یہی حق ہے, جملے کی قدر کرنا. علی نے کیا کہا تھا؟ ایسے لڑنا ہے جیسے میں علی لڑتا ہوں. علی کا پرانا دشمن کیا کہہ رہے, یا علی پہلے ہم سے لڑ, پھر ساری فوج سے لڑنا. عباس نے اپنے پرانے خاندانی نوکر کو آواز دی. انتظار بھائی طرح پرانے خاندانی نوکر کا ذرا تعارف سنا. آواز دی جبرائیل. جی مولا. جا میرے بابا سے کہو ہم نے لڑنے سے پہلے اپنے آپ کو علی منوا لیا ہے. ابھی میں عباس لڑائی نہیں ہوں, ابھی تو میں لڑائی نہیں ہوں, میں نے اپنے آپ کو علی منوا لیا. مسکرا کے فرماتے میرے لڑنے کے ہیں 4 مزاج. تو کہے تو میں ہاتھ سے لڑوں, تو کہے تو میں آنکھ سے لڑوں, تو کہے تو میں تلوار سے, تو کہے تو میں زبان سے. اس نے کہا سمجھ نہیں ہے مولا. فرمایا تو کہے تو میں آنکھ بھر کے دیکھو یہ مر جائے, تو کہے تو میں تلوار سے 2 ٹکڑے کر دوں, تو کہے تو میں 2 تیرے پیٹوں کو اٹھاؤں, سینے سے ٹکرے مرواؤں, زمین پہ پھینکوں یہ مر جائے. تو کہے تو میں کہوں مر جاؤ تو یہ مر جائے. عباس نے لڑنا شروع کیا. 1.5 لاکھ کا لشکر آنکھیں آگے ہے. کوئی شمال کی طرف کہہ رہے علی میرے پیچھے ہے, کوئی کہہ رہا علی میرے پیچھے ہے, ہر کوئی کہہ رہا علی میرے پیچھے ہے, علی میرے پیچھے ہے, علی میرے پیچھے ہے, علی میرے پیچھے ہے. جناب پھیپھڑا ٹھیک ہے, علی میرے پیچھے ہے, علی میرے پیچھے ہے, علی میرے پیچھے ہے, علی میرے پیچھے ہے. میرا بادشاہ علی نے جب میدان میں علی علی ہوتی دیکھی, باہر نکل کر دے آپ بنت نبی کی دعا اور لاڈلے پسر تیرے پرچم لہرائے گلی گلی. اور شیر خدا کے شیر تجھے نظر نہ لگے کبھی, تو نے تو دشمنوں سے بھی کروا دی.
बड़ा हाय जरूर करें, क्योंकि जनाजे हाय के साथ ही अच्छे लगते। और जवान है आप, जनाजे में हर कोई नहीं रोता। इतना मारा है अब्बास को शाम और कूफा के लोगों ने। असगर से छोटी कब्र है अब्बास की। अली की बेटी को बड़ा मान था अब्बास पर। मदीने से लेकर करबला तक जहां भी मस्तूरात ने मातम किया है ना, अली की बेटी कह रही थी ना रो रो, मेरा अब्बास जिंदा है। नहीं मैं जुमला ताकि तेरे मातम तो तैयारी करा मैं शहादत शुरू। इतना मान था चचा चिट्टी दाढ़ी अगर बुजुर्गों अब्बास पर, छोटा भाई हो ना बड़ी बहन हो। ये जुमला मेरी माएँ बहनें ये जो पर्दे में ना ये समझेंगी। और अल्लाह जाने किसके साथ शाम वाली बीबी बैठी। सैयदादियों को मैं नाम नहीं लेता हूँ, आपने समझ दिया ना। अल्लाह जाने किसके साथ शाम वाली बीबी बैठी। कोई आए ना आए लाहौर वाली बीबी तो आ गई है। तुमने जरूर मातम करना, तुमने हाय ऐसे करनी है। छोटा भाई हो ना बड़ी बहन, चलना सिखाती है। अपनी चादर उतार के भाई के सिर पे पगड़ी बंधना सिखाती है तुम्हें। आलिया गाजी को चलना सिखा रही थी। तेरे मातम वास्ते जुमला इतना ही काफी है। जिन्हें घर तक रोना है ना वो नवाज़े इंतजार यही जुमला काफी है। अली की बेटी पर अली की नजर पड़ी और रो के कहते हैं आलिया बेटी अब्बास को चलना सिखा रही हो। और रो के कहती है तेरी विलायत की कसम, अब्बास को चलना नहीं, अब्बास के सहारे खुद चलना थी। करना मातम, करना गुरबत अब्बास पे मातम यार। हर एक का नेज़े पे सर, चचा नज़ीर बड़ी और रूहानियत वाली मजलिस, हर एक का सवार हो गया सर। अब्बास का सर नेज़े पे सवार नहीं हुआ। बेगैरत शिमर को शरारत, इसने रस्सी को एक कान से अल्लाह जाने कैसे दूसरे कान में गुजारा। घोड़े की गर्दन में सर बांधा। जब साल के बाद सर मिले हैं ना, और की बाकम्मा पूछ रही थी सज्जाद ये सर किसका है। रोग कहती है तेरे अब्बास का है। और रोज कहती है बता मेरा गाजी कोई ऐसा था। हाँ मेरा तो कमरे बनी हाशम था और मेरा तो हाशमियों का चन है। दिन में कई दफा, ये कब्र छोटी क्यों है, दिन में कई दफा मौला इजाजत। रोक कहते अब्बास तो मेरी फौज का सर, कभी दाएं देखा कभी बाएं देखा। रो के पूछता है मौला वो बता फौज कहाँ है जिसका मैं सालार हूं। मैं तो सुबह से मिन्नतें करता गया हूँ माँ के जख्मी पहलू का वास्ता एक हमले की। मैं इनसे पूछूं इनकी जुर्रत मेरी जिंदगी में अकबर जीन से उतरे। अब्बास भी जिंदा हो और तेरे कासम के टुकड़े हो जाए। मौला जब मैं खैमे में जाता हूँ ना तो कासम की माँ मुझसे पूछती है अब्बास बता मेहंदी वाला हाथ कहाँ है। मौला तेरी हाय कबूल करे, हाय कर दे रहे हैं, हाय करे जवानों। मौला तेरा हाय कबूल करे, गुस्सा कबूल करे। अजादारो चलते चलते ना अब्बास अपने खैमे में था। फजल की पाकम कुछ सामान का फजल की माँ की दर की तैयारी का तेरे बाबा के पास नजफ जाना। तेरे बाबा से कहूँगे जब हुसैन बसता था ना अब्बास सारी रात पहरे देता था। आज हुसैन उजड़ गया है। रोगे कहते हुआ क्या कहा हर एक के खैमे में एक दफा गई है और तेरे खैमे में मासूमा कई दफा आई है। जब आखिरी दफा आई है ना तो मैंने कुरान पढ़ना शुरू किया है। नात के कुरान की बेटी थी, कभी ये पाँव उठाती कभी ये उठाती, कभी आसमान को देख के कहती मेरा अल्लाह कोई गरीब ना हो। बस अल्लाह मेरा अल्लाह कोई गरीब ना हो। बस ये बातें हो रही थी। 4 साल की ज़हरा आ गई। रो के कहती चाचा उस वक्त पानी लाएगा जब मेरा असगर मर जाएगा। कदमों पे ये हाथ बुलंद क्यों है, ये सुन, कदमों पे झुका। रोगी कहता मैं तेरा भी नौकर हूँ तेरे बाबा का भी नौकर हूँ। कदमों पे हाथ आया ना, आलिया ने कदमों से हाथ उठाया। 4 साल की मासूमा ने चूम के कहा चाचा मैं तेरी बेटी हूँ, तूने मेरे रखा है पाँव पे हाथ, क़यामत तक तेरा हाथ बुलंद रहे। और मैं यतीम हुसैन की दुआ करती हूँ
और मैं अल्लाह रासी हुसैन की बेटी दुआ कर, और मैं अकबर की बहन दुआ करती हूँ मेरा क़यामत तक हाथ बुला। बीबी कहती है चाचा चल मैं तुझे इजाजत लेके देती हूँ। आगे आगे 4 साल की मासूमा, पीछे पीछे अब्बास, टीला करबला पे हुसैन। नजर पड़ी, सर की दस्तार उतर के गले में आ गई। आसमान को देख के पढ़ते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। मेरी भाई अल्लाह तेरी बेटी ने इजाजत दे दी, का तेरी इजाजत ना मेरे पास है ना इसके पास है। और तू पहले बता मासूमा तुझे असगर प्यारा है? बाबा कायनात से प्यारा है। रोग कहते हैं तेरा 6 माह का है, मेरा 32 साल का है। आए करे बस बिल्कुल करीब मैं पहुंच गया। तेरा मेरा 32 साल का। जितना तुझे असगर प्यारा ना उससे ज्यादा मुझे गाजी प्यारा है। ये जो 9 लाख खड़ा है ना तेरे चाचा के डर से, तेरे चाचा जीन छोड़ देगा, ये 9 लाख तेरे खैमों की तरफ बढ़। बस अदादार रोके कहते तेरी इजाजत उस बीबी के पास है जिसने तुझसे ज्यादा कोई फजनी चीज नहीं। दरवाजे पे आया, अस्सलाम वालेकुम या अहले बैत नबूवा, अहले बैत नबूवत मेरा तुझ पर सलाम। रोके कहती अंदर आ जा। रोके कहते मैं नौकर हूँ। नौकर की जरूरत है? रोके कहती है मेरे नौकर का नाम जबरील है और उसकी हद मेरा दरवाजा। मैं तुझे उठा के मैं तुझे चलना सिखाती नहीं, बस अंदर दाखिल हो। अली की बेटी मांगने आया, नौकर को खाली ना वापस का सोच के मांगना मदीना नहीं करबला है। आए करना यार तू अमीर खान के सुन मदीना नहीं सर झुका के कहते हैं बस अली की बेटी, अली की करीमा बेटी मौत की इजाजत। तेरी हाय नहीं निकली, आलिया के सर से चादर उतर गई और रो के कहती है तू जो कह रहा मैं मैदान जाना है, बता शराबियों से गुफ्तगू कैसे करते हैं, बता बाजारों में चलते कैसे हैं। तू चला जा। बस तैयार हो गया, अशहल पे सवार चलने का किया। हुसैन की आवाज है अब्बास जल्दी मत छोड़ वरना मेरी कोई बहन मर जाएगी। बस मैदान में आया, पानी भरा, वापस आया, एक बाजू कलम हुआ, दूसरा बाजू कलम, दौड़ते घोड़े से अब्बास जीन से जमीन पे आ। नहीं तेरी हाय नहीं निकली, तू अमीर खान के सर तो पुरुष क्यों नहीं पड़ेगा? मुझे बताओ, मैंने इजी आसानी से कह दिया ना अब्बास जीन से जमीन पे आ। जो जमीन पे आता है वो बाजुओं के सहारे पे होता है, और जिसके बाजू नासाद हो वो कैसे उतरा अल्लाह जाने। अशहल कितना तेज था, एक काले बुर्के वाली बीबी थी जो कहती अशहल रोक दे, तेरी रकाबों में अब्बास फंस गया है। कर तैयारी अली की बेटी ने उतरते का मौला मैं उतर गया। गरीब ने चलना शुरू किया, कई दफा जमीन पे गिरा, फिर उठा, फिर अलम लेके वापस आ गया। जुमला मेरा आखिरी इसलिए छोटी कब्र है, जब उतरा है ना तो तीसरे साल खुदा लानत करे, कह रहा था जो ज्यादा पास को मारेगा ना उसे ज्यादा आराम मिलेगा। जिसके पास पत्थर था उसने पत्थर से मारा, जिसने के पास नेजा था उसने नेजे से मारा, जिसके पास तलवार थी उसने तलवार से मारा, जिसके पास तीर था उसने तीर से मारा। जब हुसैन ने हाथ लगाया अब्बास तकसीम हो गया। गाजी का भाई अलम उठा के आया, रोग कहते हैं अलम आ गया है, अलम आ गया है। बस रोने वाले अज़ादारों मातम करना और वहीं पे जुमला सुनना। 4 साल की मासूमा की आगे ले आना, 4 साल की मासूमा रोगे कहती है बाबा आप आ गए हो, मेरा चाचा कहाँ है? रोगे कहते तेरा चाचा जवान है, मुझे अकबर की मौत खा गई है। रोगे कहते अली की बहू, अली की बेटियां मेरे साथ पास। तमाम मातमी हज़रात हल्का बना लो। या हुसैन 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 या हुसैन। शबीर देवा गरला देवे, शबीर देवा गरला देवे, जड़ा अपनी जान दी बाजी दुनिया ते नहीं जे होना, अजदा कोई न मार।
دا کوئی نمازی دنیا نہیں جے ہونا انج دا کوئی نمازی دنیا تے نہیں جے ہونا انج دا کوئی نمازی دنیا تے نہیں ہونا شبیر دے وانگر لا دے شبیر دے وانگر لا دے جڑا اپنی جان دی بازی دنیا تے جے ہونا زندگیاں تیریاں ماتمی کوئی نہ